सरकार कांग्रेस की आवे, भावें आम आदमी पार्टी की आवे, भावें बीजेपी प्लस अलाइज की आवे, भावें अकाली दल की आवे, किसी पार्टी तक कोई लैण देण नहीं, पर जरूर कोई तो मंत्री बनणगे जी। उही IAS लॉबी होगी जिन्हां दे अगे दरपेश मुश्किलां आउणगीਆਂ। सेहत महकमे दे विच या सेहत सहूलतां दे विच पंजाब कित्थे पछड़ रहा है। तो सब तो पहला जे तुसीं दर्शकां नूं यूक्रेन च MBBS क्यों करन जा रहे ने बच्चे ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, जिन्हां नूं असीं भारत विचों धक्के मार के बाहर कढ़ दिता सी कि तुहाडे लई जगह नहीं, विश्व पद्धर ते उन्हां ने जिवें नामना खट्टिया ते जिन्हां कोल साडे ही इत्थों दे सियासतदान इलाज करवाउण जांदे ने। भला दसो अज तक किसी ने ये पुछया कि जिहड़ा भी तुसीं इत्थे प्रोफैसर एंड हैड लाया वो 11 वार फेल हो के जे बनया तां की उहदी इंटलैक्ट उन्नी होएगी जिसनों असी 97% या 99% दे इक्विवेलेंट लिया सकीए। ये असल मजबूरी जे जिहड़ी सानू धक रही है। पर मैं बहुत अहम मुद्दा ये चुक रही हाँ कि जेड़े ये एक बार रिजर्वेशन लै गए वो अपनी ही कास्ट वालियां नूं नास मार रहे ने, यानी उन्होंने ही दरड़ रहे ने। जेड़े असल लोड़ींदे जिन्हां नूं लोड़ है वो तो उत्थे ही खड़े ने, उन्हां दीयां 10 पुश्तां झाड़ू ही मार रही ने, वो 10 पुश्तां तक उस ही लैवल ते दबे पे ने। पर एक डॉक्टर दा अगों डॉक्टर, एक इंजीनियर दा अगों इंजीनियर, एक IAS दा अगों IAS, वो छालां मारदे क्यों सारियां दे हक खो रहे ने। यूक्रेन च झात मारीए देखो 1997 तो हुण तक ढेर ला छड्डिया उन्होंने मैडिकल कॉलेजां दा। असीं जरा ध्यान करिए जिहड़े चलदे 3 भी बंद कर दिते, असीं कित्थे खड़े आ। 10 मार्च ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ। ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਪਲਸ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਉਹੀ IAS ਲॉबी ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਚ MBBS ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। जी बिल्कुल, दरअसल मुद्दा बहुत गंभीर है। सब तो पहला तो असी अदारा D5 चैनल दे नाल सारियां उन्हां मापियां दे नाल जुड़े हाँ, उन्हां दी अरदास च शामिल हाँ जिन्हां दे बच्चे उत्थे फसे हुए ने। समझ सकते हैं कि किसी पिता दी या किसी माँ दी हूक किवें निकलदी है जदों उहदा पुत्तर या धी इस तरह दे औखे समय विच होवे। पर साडीआं अरदासां उस गुरु लई तुहाडे नाल ही हन कि सारियां दे बच्चे सुखी सांदी वापस आउण। जिथों तक गल करिए कि आउण वाली सरकार लई की गंभीर मुद्दे ने या किस तरह का एजेंडा होना चाहिए, पहला तो मुबारकबाद पंजाबियों नूं जिन्हां ने पहली बार डटे ने ते इन्हां सियासतदानां दे मूँह ते उन्होंने यानी सवाल पूछे ने भी साडे सिक्ख्या ते सेहत लई की करोगे। शुक्र है कि पंजाबी जागे, साडे हक की ने। एजेंडे तो पहला थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करिए कि क्यों साडे मैडिकल दे विद्यार्थी बाहर भज रहे ने। बहुत सारियां वीडियोज़ भी सामने आ गईयां ने, बहुत सारे केस जिन्हां दे विच्चों स्पष्ट हुंदा जे कि की मजबूर करदा जे उन्हां नूं अपने
ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ 97% ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਉਸਨੇ 97% ਨੰਬਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ -10 ਨੰਬਰ ਸਨ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ -10 ਨੰਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 50% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 97% ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਟ ਇਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 0 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ -10 ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 97% ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੌਪ ਦੀ ਕਰੀਮ ਲੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਲਾਇਆ, ਉਹ 11 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਓਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 97% ਜਾਂ 99% ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕੀਏ? ਇਹ ਅਸਲ ਮਜਬੂਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ -10% ਤੇ 90-97%, 107% ਦਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ IAS ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 200 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਨੱਪ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ -10 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ IAS ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ -10 ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 97% ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ -10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ IAS ਦਾ ਅੱਗੋਂ IAS, ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 60% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ MLA MP ਤੱਕ ਹੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਜਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਸਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਖੋ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ 3 ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, $15.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਟੋਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਬੋਗਸ ਫਰਮਸ ਫੜ ਲਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 900 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ 2016 ਚ 75,000 ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, 2017 ਚ 88,000, 2020 ਚ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 80% ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 97% ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ,
ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਜੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ MBBS ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ 70 ਲੱਖ, 4.5 ਸਾਲ, 6 ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਜੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਸੋ 97% ਵਾਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਥਰੂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ 76,928 ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ 15,44,275 ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MD ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਕਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੌਂਡ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਹਾਲ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 100 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ PHC ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕਲਾਸ 1 ਲੈਵਲ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ, ANMs, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਲਾਸ 4 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ PGI ਜਾਂ ਏਮਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ PHC ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਕਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ANM ਜ਼ਰਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 6 ANMs ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਘਟਾ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਦਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਈਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਰਮਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ 20 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਵੀ ਆਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਢ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਭਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।